So good morning. Those who are remained, I will join to them after their request. Yesterday one problem was already solved. That is vertical form of balance sheet. On the same line, another problem was also given to you day before yesterday. Today we can complete that particular problem. So the problem is of XYZ Limited, vertical balance sheet of XYZ Limited as on 31st March 2018. So give the heading on the front of the page. In the books of XYZ Limited, in the books of XYZ Limited, next line, vertical form of balance sheet, vertical form of balance sheet as on 31st March 2018, as on 31st March 2018. Now make the three columns, balance sheet into vertical form, make three columns. First column is particulars, that is big column, particulars, big column. Then amounts column, two amounts columns are there, inner amount and another outer amount, inner amount and another outer amount. So for the balance sheet, one and a half page will be required, 1.5 page. So give the main headings of the particular balance sheet. First, Roman number 1, big Roman. In the particulars, starts with the equity and liabilities. Roman 1, equity and liabilities. Into bracket, sources of funds. Sources of funds. Bracket complete. Now into that, next line, share capital. Share capital. Again underline. Now for the share capital, keep 2-3 lines blank. 2-3 lines blank. Then a second head, subhead into that, reserves and surplus. Reserves and surplus. Underline. And for the reserves and surplus, keep 2-3 lines blank. 2-3 lines blank. And after that, less 50CS assets. 50CS assets. Now whatever may be the 50CS assets, we can consider. So keep 1 or 2 lines blank, less 50CS assets, and then keep 2-3 lines blank. Then borrowed funds, another heading, borrowed funds.
underline. Into that, keep 2-3 lines blank. 2-3 lines blank. And then second Roman 2, big Roman. Assets. Into bracket, application of funds. Bracket complete, underline. Now in the application of funds, next line, fixed assets. Next line again, tangible assets. Now which assets we have to see by our eyes or touch that asset, that is known as tangible asset. So for this, keep 3 lines blank. Then intangible asset. Only one is intangible asset, so keep 1 line blank for this. Intangible asset, 1 line blank. Next, now investment is not given, but we have to make the heading investments. After the intangible assets, write investments. Keep 1 line blank. Then current assets, next heading, current assets. Underline. Into that again, quick assets. For the quick assets, keep 3 lines or 4 lines blank. 3 or 4 lines blank. Then next heading, non-quick assets. Keep 2 or 3 lines blank. Then next, less current liabilities. Underline. Into that again, next line, quick liabilities. Now for this, keep 2-3 lines blank. And next heading, non-quick liabilities. Keep 2-3 lines blank. So these are the important headings of the vertical form of balance sheet, liability side and asset side. So everyone should take the note of what is the format of balance sheet and which heads are to be there. It starts from the liability side and ends with the asset side.
So one by one now I am going to start. Liability side. The share capital is given 6,50,000. So first heading we are given Roman 1, equity and liabilities, sources of funds, and there write share capital. So mention there equity share capital, equity share capital, direct outer column. So preference share capital is not given. So direct outer column 6,50,000, 6,50,000. Then other liabilities are given capital reserve. So write it into reserves and surplus heading. We are separately given one heading reserves and surplus, and into that capital reserve inner column 2,500, inner 2,500. Then general reserve, all reserves are to be recorded there, reserves and surplus. So general reserve inner to inner column 1,20,410, 1,20,410. Next, leasehold redemption fund in the reserves and surplus itself. Leasehold redemption fund inner to inner column 42,500, 42,500. And the last is their profit and loss account, reserves and surplus, last profit and loss account, inner to inner column 18,777, 18,777. Then 5% debentures. It comes under the head borrowed funds or borrowed capital. We are given the next heading borrowed funds. Underline and into that 5% debentures, 5% debentures. Inner column 1,57,500, 1,57,500. Then sundry creditors are given. So sundry creditors comes under the liability, current liabilities, and into that quick liability. Creditor is a quick liability. So write in the quick liability sundry creditors inner to inner column 73,900, 73,900. Then proposed dividend. So this is given on liability side, but it is not a quick liability. It comes under the non-quick liability. Non-quick liability. Proposed dividend inner to inner column 75,000, 75,000. Then provision for taxation
comes under the quick liabilities, provision for taxation, inner to inner column 75,000, sorry, 25,000. 25,000. So these are the liabilities. Now, asset side starts with the goodwill. So in the goodwill, sorry, in the liabilities, we are completed now asset. Fixed asset, we have given tangible assets and intangible assets. Goodwill is intangible assets. To write it into intangible assets, goodwill, direct outer column 25,000. Direct outer column 25,000. Next, land. Land is a tangible asset. So under the fixed asset, we are make one head tangible assets. Into that, land, inner to inner column 1,29,000. 1,29,000. Then leasehold premises, tangible asset. After the land, right, leasehold premises, inner to inner column 1,50,000. Then plant, under the same head, plant, inner to inner 2,34,395. 2,34,395. Then furniture, under the tangible asset, inner to inner 8,575. 8,575. Now 3% government promissory note. The government promissory note is an asset. It comes under the investment. कुठेतरी नोंद इन्व्हेस्ट केलेले असतील गव्हर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट मध्ये, इन्व्हेस्टमेंट मध्ये लिहा 3% गव्हर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट. 3% गव्हर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट. डायरेक्ट आउटर कॉलम 71,400. 71,400. Then stock is given. Stock comes under the non-current asset. क्विक मध्ये आधी क्विक asset आणि नॉन क्विक asset. नॉन क्विक asset मध्ये घ्या stock. Amount is 1,96,770. 1,96,770. Debtors पण तिथेच घ्या. नॉन क्विक asset. इनरच्या इनरला 2,03,942. 2,03,942. Cash and bank balance, it comes under the quick asset. Cash and bank, इनरच्या इनरला 1,21,280. 1,21,280.
Then advance tax, अगोदर क्विक असेट मध्ये येणार हा ऍडव्हान्स टॅक्स 23,675. कॅशच्या तिथेच लिहायचा आहे ऍडव्हान्स टॅक्स 23,675. And the preliminary expenses is the 50 CS asset. जिथं आपण लेस 50 CS assets म्हटलेलं आहे सोर्सेस ऑफ फंडामध्ये इक्विटी अँड लायबिलिटी मध्ये रिझर्व्स अँड सरप्लसच्या नंतर म्हटलंय लेस 50 CS assets. Under that, right, preliminary expenses, inner column, inner चा inner नको, inner column 1,550. 1,550. So all the liabilities and assets we are recorded under the particular head. Now make the total. Reserves and surplus ची टोटल करा. शेअर कॅपिटल आपण डायरेक्ट ऑर्डरला घेतलंय 6,50,000. रिझर्व्स अँड सरप्लस चार आयटम तिथं आहेत 2,500, 1,20,410, 42,500 and 18,777. 18,777. इनरला टोटल घ्यायची 184, 187. 184, 187. बाकीचे अजून बघा. रुचिता भोईर इज मेकिंग द टोटल. दुसरं अजून बघा टोटल तेवढे येते का 184, 187. येस सर. ओके. इनरला लिहा ती 184, 187. सलोनी राईट. आता याच्यामधनं आपल्याला लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस करायचे 1,550. 1,550. 1,82,637. 1,82,637. येस. ओके. हे जिथं कॅपिटलची रक्कम लिहिली त्याच्यात आउटरला लिहायचे. माझ्याकडे आता परत फिगर काय नाही, तुम्ही लिहा तेवढी आता जे बोललात ती. त्याच्यानंतर 5% डिबेंचर्स आपण डायरेक्ट बॉरोड फंडामध्ये आउटरला घेतलेले आहेत. तर या 3 रकमांची टोटल करा. कॅपिटल प्लस रिझर्व्ह अँड सरप्लस अँड बॉरोड फंड्स. $1,00,000, 6,50,000, 1,57,500 आणि रिझर्व्ह अँड सरप्लस जेवढे आले होते त्या तिघांची टोटल टॅक्स 10,117. बघा कन्फर्म करा. सलोनी ठाकूर इज गिवन द टोटल. Anybody? 9,90,137. 9 lakhs. तिथं लिही जरा मला मेसेज मध्ये दिसू दे म्हणजे माझ्या लक्षात राहील. 9,90,137. येस. प्रियंका ठोंबरे.
9,90,137. अजून बघा कोण? सोनू गुप्ता 9,90,137. जास्त लोकांचं उत्तर 9,90,137 आले. लिहा तिथे 9,90,100 आत्ताची टोटल. त्याला 2 रेषा मारा खाली. आता रिझर्व्ह आणि सरप्लस टोटल केली होती ना आपण, बॉरोड फंड हे सगळे एकत्रित आता टोटल टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयड. टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयड आता असेटची टोटल करा. अप्लिकेशन ऑफ फंड्स. application of funds. आता करंट असेट मधून करंट लायबिलिटीज वजा करायच्या आहेत. हे फार व्यवस्थित करा. फिक्स्ड असेट मध्ये 3 असेट आहेत, 4 असेट आहेत, त्यांची टोटल. गुडविल आपला 25,000 आहे. नंतर इन्व्हेस्टमेंट 71,400 ती डायरेक्ट घेतली. फक्त करंट असेट मध्ये क्विक आणि नॉन क्विक यांची टोटल करा आणि त्याच्यामधून करंट लायबिलिटीज वजा करायच्या आहेत. जे दोघांमध्ये येईल त्यांना वर्किंग कॅपिटल असं नाव द्यायचंय. किती आली असेटची टोटल? 6,18,370. सगळ्यांची मिळून टोटल आली? No, 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 no. असेटची फक्त. Yes. व्यवस्थित मी सांगितलेल्या पद्धतीने टोटल करा. फिक्स्ड असेट म्हणजेच टँजिबल आणि इनटँजिबल ह्या दोघांची टोटल. मला एकत्रित टोटल नको आहे. फिक्स्ड असेट आणि त्याच्यामध्ये टँजिबल इनटँजिबल. 4 टँजिबल असेटची टोटल आणि गुडविलची टोटल, दोघांची टोटल म्हणजेच फिक्स्ड असेट. नंतर इन्व्हेस्टमेंट सेपरेट दाखवली 71,400. 4,30,870 फिक्स्ड असेट टोटल. सोनू गुप्ता. यस सर. यस. बघा बाकीचे 4,30,870 काय येते ती. दृष्टी पाटील, इज इट करेक्ट? कॅल्क्युलेटर काय तुमचे लवकर कळत नाहीत वाटतं, चालत नाहीत. सर माझी वेगळी येते. हा? माझी वेगळी येते. वेगळी येते. टँजिबल असेट्स येते 5,21,970. हा. आणि जर गुडविल ऍड केला तर टोटल येते 5,38,395. मग ते ऍडच करायचे. टँजिबल आणि इनटँजिबल मिळून दोन्ही फिक्स असेट होतात. मग 5,38,395 आली माझी. 5,38,395. 395. हा टोटल आले दोनांची. बर. गुप्ता तुझी किती आली?
रकमा तर मी इथून सांगितलेल्या असतात, तुमच्या टोटल कश काय बदलतात? मी रकमा इथून व्यवस्थित सांगतो. 5,46,970 रुचिता भोईर, फक्त फिक्स राशीची टोटल ना रुचिता 5,46,970. चारी दिशेला चारी तोंड होतात आपली, कोणाचीच गुडविल पण घ्यायचा आहे, बरोबर. मग त्या दोघांची टोटल फिक्स असेटची टोटल किती वेळा सांगू मी? टँजिबल आणि इनटँजिबल मिळून दोघांची टोटल फिक्स असेट. एवढा वेळ जर लागत असेल तर अवघड गोष्ट आहे. इन्व्हेस्टमेंट सेपरेट आहे 71,400. बाकीचे पुढचे करा, आता इथंच वेळ घालवायला मला पुढे कॉलेजला जायचंय. करंट असेट मध्ये क्विक आणि नॉन क्विक ची टोटल, त्याच्यातून लेस लायबिलिटीज करायच्या आहेत. सगळ्या टोटल फटाफट सांगितल्या पाहिजेत, एका पुढचडीत एक. सर माझं हे, माझं हे, माझं एवढं, माझं तेवढं, सगळ्या गोष्टी सगळ्या करतो आपण, टोटल मध्येच मागे राहतो. मी तर सगळ्या टोटल इथून सांगितलेल्या असतात, अमाऊंट कॉलम, आउटर, इनर. तुमच्या तिथे कसं काय बदलतात ते? झाली का टोटल? करंट असेट्स मायनस करंट लायबिलिटीज किती आला? WC वर्किंग कॅपिटल, त्या आउटरला लिहायचंय, त्याला नाव द्यायचंय वर्किंग कॅपिटल. करंट असेट्स मायनस करंट लायबिलिटीज 3,96,767. 3,71,767. सोनू गुप्ता. आता सगळं टोटल करा आणि वरती जेवढी लायबिलिटीची टोटल आली तेवढी असेटची येते का बघा. दोन्ही टोटल इक्वल असल्या पाहिजेत. म्हणजे बॅलन्स शीट टोटल आपली टॅली होईल, दोन्ही बरोबर आले तर. लायबिलिटी प्लस असेट सेम आल्या पाहिजेत. मी विद्यार्थी असतो तर मगाच सांगितलं असतं असं मला वाटतं नेहमी. फटाफट तुम्हाला सगळ्या अमाऊंट्स मी सांगितलेल्या असतात. 3-4 अमाऊंटची टोटल कॅल्क्युलेटरवर करायला किती वेळ लागतो? करंट असेट मायनस करंट लायबिलिटी 9,90,137. वरची बरोबर आहे का तिकडे लायबिलिटीची? 9,90,137. लायबिलिटी पण तेवढीच आली. माझ्याकडे सोल्युशन नाही, मी डायरेक्ट एक्झरसाइज. हो सर, हो सर. मानसी गरत, हो. आता माझ्या आत्म्याला बरं वाटलं. आता काय काय विचारलंय ते पुढे लिहा. हे करंट असेट, हे करंट असेट, दोघांची मिळून टोटल लिहायची, क्विक आणि नॉन क्विक. क्विक असेट आणि नॉन क्विक असेट किती आल्या? इथं तुम्ही लिहिलं असेल 5,45,667. बरोबर. लिहा तिथं. करंट असेट इज इक्वल टू रुपीज 5,45,667. बी आकडा दिलाय. क्विक असेट्स
फक्त क्विक असेटचे घ्यायचे, नॉन क्विक वजा करायच्या. क्विक असेट्स याला मार्क्स असतात बरं का, एक एक मार्क असतो, वरती जे लिहिलंय त्याला पुन्हा मार्क्स असतात. इथे आला क्विक असेट 144,955. बघा बाकीचे 144,955 बरोबर आहे का? हे 5,45,667 मधून नॉन क्विक असेट वजा करायच्या, म्हणजे राहिलेल्या क्विक असेट राहतील. आले का बरोबर? किती आले? 4,07,012. वेगवेगळेच रक्कम यायला लागल्यात, काय असू दे. 4,07,012. प्रत्येकाने आपापल्या टोटल लिहा तुमच्या वहीत. एकाच कुणाच बरोबर येईल. देन सी इनटँजिबल असेट्स, इथं सगळ्यांचं बरोबर येईल. गुडविल आहे 25,000. गुडविल 25,000. नंतर बी विचारलाय 50 CS असेट 1,550 रुपीज 1,550. नंतर ई विचारलाय फिक्स्ड असेट, लँड, बिल्डिंग, प्लांट आणि फर्निचर आणि गुडविल, या सगळ्यांची टोटल म्हणजे फिक्स्ड असेट. जे आपण बऱ्याच वेळेला केलेले आहे, तिथं व्हर्टिकल फॉर्म मध्ये आहे, तिथलाच आकडा उचलायचा आणि खाली लिहायचा आहे. पुढे फिक्स लायबिलिटीज. आता फिक्स लायबिलिटीज म्हणजेच बॉरोड कॅपिटल आहे, त्याला शब्द बदललाय त्यांनी. लॉंग टर्म बॉरोइंग किंवा बॉरोड फंड्स जे आहेत ते फिक्स लायबिलिटी. किती आहेत? 1,57,500 आहेत का? 1,57,500 बरोबर. नंतर प्रोप्रायटर्स फंड्स, शेअर कॅपिटल आणि रिझर्व्ह सरप्लसची टोटल म्हणजे प्रोप्रायटर्स फंड्स. शेअर कॅपिटल 6,50,000 आणि रिझर्व्ह अँड सरप्लसची टोटल दोघांचे मिळून प्रोप्रायटर्स फंड्स होतात, म्हणजे ओन कॅपिटल. किती आले? प्रोप्रायटर्स फंड्स बॅलन्स शीट मध्ये आपण घेतलेले आहेत हे सगळे, त्या दोघांच्या कॉप्या करायच्या आणि इकडे टोटल करायची. तुम्हाला टेक्निक मी सगळं सांगतो तरी तुमच्या लक्षात लवकर येत नाही. शेअर कॅपिटल 6,50,000, रिझर्व्ह अँड सरप्लस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस वजा करून किती आलेत त्या दोघांची टोटल करा. कुणाचीच टोटल नाही झाली. 8,32,637 लिहा, ज्याची ज्याची येईल तशी लिहा. बाकीचे कोण आहेत अजून? 8,32,667 वाली टोंबरे होती. बाकीचे कोण? पुढची टोटल टायटल आहे वर्किंग कॅपिटल, करंट असेट मायनस करंट लायबिलिटीज जे असेल त्याचं मी म्हटलं होतं त्याला आपण बाहेर लिहायचं आहे, त्याला नाव द्यायचंय वर्किंग कॅपिटल.
वर्किंग कॅपिटल इज इक्वल टू किती लिहिले बॅलन्स शीट व्हर्टिकल फॉर्मॅट मध्ये करंट असेट्स मायनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कॅपिटल. त्याचा फॉर्म्युला आहे 371,767. करंट असेट वजा करंट लायबिलिटीज केलं ना, दोन्ही मिळून क्विक आणि नॉन क्विक, इकडच्या पण तिकडच्या पण, आणि मग वर्किंग कॅपिटल येत आहे. पुढे आहे टोटल फंड्स एम्प्लॉयड. आहे टोटल फंड्स एम्प्लॉयड इज इक्वल टू रुपीज. लायबिलिटीची टोटल किती आली तेच टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयड. मी तिथं सांगितले त्याला बाण दाखवून द्यायचंय. टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयड किंवा फंड्स एम्प्लॉयड 9 लाख. किती आहे 9,90,137. पुढचे सेक्युअर्ड लोन. सेक्युअर्ड लोन, आता सेक्युअर्ड लोन कोण सांगेल काय आहे सेक्युअर्ड लोन? जे डिबेंचर्स असतात त्याला काहीतरी मॉर्गेज दिलं जातं, दॅट इज नोन ॲज सेक्युअर्ड लोन. बॉरोड फंड आणि सेक्युअर्ड लोन एकच आहे. यापुढे सेक्युअर्ड लोन रुपीज 1,57,500. डिबेंचरला सेक्युअर्ड समजलं जातं, त्याच्यात काहीतरी मॉर्गेज दिलं जातं कंपनीकडून, दॅट्स वाय इट इज सेक्युअर्ड. आणि ओन फंड्स, लास्ट के, ओन फंड्स. ओन फंड्स म्हणजे शेअर कॅपिटल आणि रिझर्व्ह अँड सरप्लसची टोटल म्हणजे ओन फंड्स. स्वतःचे फंड असतात ते. इक्विटी कॅपिटल आणि रिझर्व्ह अँड सरप्लसची टोटल किती आले? कॅपिटल किती आहे आणि त्याच्यामध्ये रिझर्व्ह अँड सरप्लस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस वजा केल्यानंतरची टोटल, दोघांची टोटल, दॅट इज ओन फंड्स 832,637. चला झाले बरोबर सगळे. इक्विटी इज इक्वल टू असेट, लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट. ठीक आहे. थोडस घरी उगीच काय करत जा, टोटल करत बसत जा. काहीतरी आकडे घ्यायचे आणि टोटल करायच्या आणि दुसऱ्याला तपासायला द्यायच्या, म्हणजे आपली टोटलची प्रॅक्टिस होईल. टोटल मध्येच तुम्ही लोक मार खाताय गेल्या वर्षीपासून. टोटल का येत नाही, बेरजा का येत नाही? पहिलीच्या मुलाला बेरजा करायला सांगितलं तरी येतात. आम्ही कॉलेजची मुलं आहोत. बेरजामध्येच आपली फार गरिबी आहे. ठीक आहे. बेरजाची घरी प्रॅक्टिस करा. उगीच काय पण रकमा घ्यायच्या आणि टोटल करत बसायचं. तेवढाच टाइमपास होईल आणि प्रॅक्टिस होईल. ओके.